Good morning, everyone. This is Purushottam, lecturer in mathematics. Now, today we have to discuss the what is the definition of conservative vector field and what is the definition about the potential function, and another one is physical application of the gradient, and with the suitable some example problems. Now today we have to discuss. Last class we can to complete the process about the what is the definition of gradient and angle between of two surfaces, and very important definition we can to discuss about this, that is the directional derivative. In generally the three properties or three definitions are very useful to the our class. Once we can to remember this functionings. Gradient is nothing but grade pi, or in generally del pi. Del is the one of the physical vector operator which is called the. Now you can to representation for the function of del pi is equal to dou pi by dou x comma dou pi by dou y comma dou pi by dou z. In generally here del is a generally called vector operator which is called del vector differentiable operator which is called to the. Similarly another one directional derivative. What is the general property or general definition about the directional derivative? You know, for del f dot e, in generally it can define the definition about the grade f. Del f is nothing but gradient. First you can to find the grade f or del f. After you can to find the unit norm or unit vector which is equal to in any direction. For example, small a is the direction of given vector, then unit vector e can be representation for e is equal to small a by mod a bar. Therefore the product, the multiplication of del f dot e, in generally dot means we get the I dot I and j dot j and also k dot k is equal to 1. Nature we can to see further. Any maximum existence problems are we can to discuss now. Next another important thing, angle between the two functions or two surfaces. How can to find the angle any two surfaces? The generalized formula to obtain the relevant angle of given the function, that is cos theta is equal to del pi dot del psi by mod del pi into mod del psi, which is the generally any two given functions are given, then to find the gradient value or del value of given two functions, it can be representation to us, or we can to write the dot product how much the value can get them, then to divide the mod of the del pi and also del psi, we get the simplification value or theta value, some cos inverse of or pi by 2 or pi by 3 pi by 5 whatever it may be, but we get the general the theta values, which is easily to find about the angle of two surfaces, which conclude then the formula cos theta is equal to del pi dot del psi by mod del pi into mod del psi, which is obviously to write the condition to us. And another some relevant problems also can to discuss now, which is the very useful formula to obtain the either gradient or directional derivative, or in another important thing, any two functions are given, the angle of these two functions, which is easily to find the solution to us. ఈ విధంగా మనము ఒక ఏదైనా ఇచ్చినట్లయితే దానికి సంబంధించి రిలవెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
అంటే ఏ డైరెక్షన్లో ఇస్తే ఆ డైరెక్షన్లో మనము యూనిట్ వెక్టార్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అనదర్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ యూనిట్ నార్మల్ ఆల్సో టు రైట్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ గివెన్ ఫంక్షన్ which can be write the unit normals, which is the unit normal u is equal to del f by mod del f. It is easy to find that one. That is del f by mod del f, which is to find the solution to us. In particularly they have to three type of coordinate geometry. Generally in x axis we can to write 1 0 0, and also y axis can to write 0 1 0, and z axis can be write in the form of 0 0 1 గా మనము ట్రీట్ చేస్తూ సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇప్పుడు కూడా మనము వాట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ను ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాము, అట్లాగే కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్కి మరియు పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్కు ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ కానీ లేదంటే డెఫినేషన్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సమ్ ఫిజికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది గ్రేడియంట్ ఫంక్షన్. ఏదైతే గ్రేడియంట్ మనం ఇంతకుముందు ఈ లాస్ట్ క్లాస్లో గ్రేడియంట్ ఎట్లయితే చదువుకున్నామో దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనము చూస్తూ సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అట్లాగే సమ్ రిలవెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు ఎనీ ప్రాబ్లమ్ టు ఫైండ్ ది గ్రేడియంట్ ఆర్ కన్వర్జెంట్ వెక్టర్ ఫీల్డ్, వాట్ ఈస్ ది పొటెన్షియల్, వాట్ ఈస్ ది డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్, ఇట్లా సమ్ ఆఫ్ ది ఇంకేమన్నా మిస్ అయినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనము క్లియర్గా వీటిని డిస్కషన్ చేస్తే వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ టు అస్ అని చెప్పవచ్చు. ఇవి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఒకసారి రీకాల్ చేద్దాము. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ we can to find the normals of the function of the surface y is equal to x plus z cube at the point of 1 comma 2 comma 1. So what is the given the function, that is y is equal to, which is given to us, y is equal to x plus z cube then you can easily to write the f is equal to y minus x minus z cube, which is equal to 0. The formula, what is the formula? Unit normal formula is already we can to discuss now. Unit normal formula is, that is del f by mod of del f at the point of 1 to 1. First we can to find the gradient value, that is dou f by dou x and dou f by dou y and also dou f by dou z. Then the values are given to us. This is minus 1, y means 1 and z means minus 3z square. Okay, and mod of del each is equal to write the under root of this one, or simply at the point of del f at the point of 1 comma 2 comma 1 tend to substitute the values of minus 1 also 1 minus 1 3 also 1, then we get minus 1 comma 1 comma minus 3. Then we simplify the mod value, that is under root of 1 plus 1 plus 9 plus 1 10, which is equal to root 11. Therefore unit normal u is equal to del f by value, that can easy to write minus 1 comma 1 minus 3 and also root 11. Root 11 is the general solution to us అని చెప్తూ ఉంటాము. ఈ విధంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం అనేది మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఈజీగా యూనిట్ నార్మల్ను మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ విధంగా సిమిలర్ ఫంక్షనింగ్స్ అనేవి మనము చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ టు అస్. అండ్ సేమ్ మేనర్ వాట్ ఈస్ ది షో దట్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఏ స్కేలార్ ఫీల్డ్ phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ ఆర్ బై ఆర్ అని చూపించడం జరిగింది. దేర్ ఫోర్ phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ mod ఆఫ్ స్మాల్ ఆర్ బార్. Generally r is the magnitude and small r bar is given to the any vector function. Then we clearly find the gradient value ni find out cheyamantunnadu. Sare, what is the given to us? R bar is equal to, we know for that x comma y comma z, and mod of r bar is equal to under root of
ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్గా మనము ట్రేడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే పవర్ 1/2గా యూ కెన్ టు రీడ్ ఆల్సో. Then del phi you can to write the formula. What is the formula to us? Dou pi by dou x comma dou pi by dou y comma and also dou pi by dou z. Therefore pi also given to us r which is the power of 1/2. Then we get to write 1/2 of x square plus y square plus z square. For 1/2 minus 1 also 1/2 into 2x. Similarly, you can to write the all the formulas to us. 1/2 power also x square plus y square 1/2 into 2y, and also another one is 1/2 into x square plus y square plus z square power 1/2 into 2z. Okay, overall we get that 2 cancel, 2 cancel. Then we get that x square plus y square plus z square power 1/2, which is common to them. Then x comma y comma z also. After you can to write the condition to us. Then this is the x bar can to write the simpler way, that is minus కాబట్టి by 2 తీసుకోవచ్చు, that is r bar by x square plus y square plus z square power 1/2. Then we get that r bar by r is the our gradient function to the given the vector position vector, that is r is equal to x comma y comma z. అంటే మనకి ఇక్కడ స్థాన సదిశ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ స్థాన సదిశ యొక్క వాల్యూని డెల్ ఫై వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనము ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేస్తే వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ అని చెప్పవచ్చు. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే చేసేటప్పుడు ఈజీగా చూస్తే వీ గెట్ క్లారిటీ, యూ గెట్ ది క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అస్ అని చెప్పు. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్, ఎఫ్ ఈజ్ ది కన్జర్వేటివ్ వితిన్ the interval or within the domain D, then f can be written as the gradient of scalar field. అంటే జనరల్గా కన్జర్వేటివ్ వెక్టర్ కావాలి అంటే ఎఫ్ అనేది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ దే కన్జర్వేటివ్ వెక్టర్ ఇన్ గివెన్ ఎనీ డొమైన్ డి అనుకుంటే ఎలా రాయాలి అంటే క్యాపిటల్ ఎఫ్ని గ్రేడియంట్ వచ్చే విధంగా రాయాలి. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ డెల్ ఇంటూ పై. ఓకే, ఎఫ్ అనే ప్రమేయాన్ని గ్రేడియంట్ పై చేస్తే వచ్చేటువంటి వాల్యూకు ఈక్వల్గా ఉండే విధంగా రాసినట్లయితే అట్లాంటి వెక్టార్ ఫీల్డ్ని మనము కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పై ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో దాన్ని మనము పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్గా తీసుకుంటాము. అంటే ఈ పై ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతేనే మనము గ్రేడియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. గ్రేడియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చేటువంటి వాల్యూ అనేది మళ్ళీ తిరిగి ఎలా ఎఫ్ కండిషన్ను అంటే ఇచ్చినటువంటి వెక్టార్ ఫీల్డ్ కండిషన్కు సూటబుల్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అస్. బేసికల్గా దీన్ని డిఫరెంట్ టైప్గా కూడా మనము ఎగ్జిస్టెన్స్ చేయొచ్చు. వన్స్ ఒకసారి అలా రాసినా పర్వాలేదు. మ్యాక్సిమం దే హ్యావ్ టు సఫిషియంట్ టు షో దట్ ద కండిషన్స్ అని చెప్పవచ్చు. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ వన్, వాట్ ఈస్ ది కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్? ఎనీ గివెన్ ద ఫంక్షన్ ఇట్ కెన్ బి రైట్ ఇన్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అని చెప్తాము. వెన్ ఎవర్ వాట్ యూ కెన్ టు రైట్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్, ద ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ది పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాము. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎఫ్ అనేది గీస్తాడు, మనను పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ వచ్చే విధంగా గీయాల్సి వస్తుంది, అంటే చూపించాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అనేది మనం కరెక్ట్ కనుక్కున్నామంటే ఇది ఇమీడియట్లీ గ్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాము. గ్రేడ్ అంటే వీ నో ద గ్రేడియంట్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ డో పై బై డో ఎక్స్ అండ్ ఆల్సో డో పై బై డో వై అండ్ ఆల్సో డో పై బై డో జెడ్. ఈ మూడు వాల్యూస్ మనము కనుక్కున్నామంటే ఇమీడియట్లీ విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్గా ఉండాలి, ఎఫ్కి అనేది ఈక్వల్గా ఉండేటట్టుగా మనము చేస్తాము. ఒకవేళ ఎఫ్కి ఈక్వల్గా ఉంది అనుకోండి, మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయం అనేది కన్జర్వేటివ్ అవుతుంది అని చెప్తాము. ఒకవేళ ఎఫ్కి ఈక్వల్గా లేదు అనుకోండి, దాని కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అనేది కాదు అని మనం చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. వన్స్ ఒకసారి అవి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి చూస్తూ ఉండండి. నెక్స్ట్ ఇది డెఫినేషన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేద్దాం. ఇఫ్ ఏ వెక్టార్ ఫీల్డ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్
conservative, the corresponding scalar field phi which obtained or satisfies the condition, that is f is equal to del pi, is called the potential for capital F అని చెప్తూ ఉన్నాము. అది ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ రికాల్ చేయండి. దెన్ ఏదైనా సరే ఈజీగా మనము సొల్యూషన్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ అన్నిటినీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటువంటి ప్రొసీజర్ ఉంది, లేదా డైరెక్ట్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఫంక్షన్ తీసుకొని కూడా మనము చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, షో దట్ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ గివెన్ టు అస్. ఎఫ్ ప్రమేయం ఇవ్వడం జరిగింది. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ టు అస్ గివెన్ 2x ప్లస్ వై, 2x ప్లస్ వై ఎక్స్ కామా 2z. ఓకే, ఏమంటున్నా ఇట్ ఈస్ కన్వర్జేటివా అని మనను అడుగుతున్నాడు. సరే, ఫస్ట్ కెంటు దీన్ని బేసికల్గా గ్రేడ్ పై ఫంక్షన్గా రాసుకున్నాము అనుకోండి. సింపుల్గా ఏ విధంగా అవుతుంది అంటే, గ్రేడ్ ఆఫ్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డో పై బై డో ఎక్స్ కామా డో పై బై డో వై అండ్ ఆల్సో డో పై బై డో జెడ్గా మనము రాసుకోవచ్చు. ది కెంటు రైట్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డో పై బై డో ఎక్స్, దట్ ఈస్ 2x ప్లస్ వై. And second one is dou pi by dou y which is equal to x, and third one is dou pi by dou z which is also 2z గా మనము ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ ప్రమేయానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. దెన్ వీ గెట్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకు పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ అండ్ ఆల్సో పై ఆఫ్ ద ప్రమేయము లేదా హెచ్ ఆఫ్ ఇలా రాసిన ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. హెచ్ ఆఫ్ మిగిలినవి వై కామా జడ్గా మనము ట్రేడ్ చేయొచ్చు. దేర్ ఫర్ వీ గెట్ దట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వైఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ వై కామా జడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయం తీసుకుంటే హెచ్ ఆఫ్ వై కామా జడ్ ఫస్ట్ ఎక్స్గా ఉంది. దీన్ని పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ వైతో చేసామనుకోండి, డో హెచ్ బై డో వై ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏ వైతో చేస్తున్న ఎక్స్ కాన్స్టాంట్, వీ గెట్ ది ఇమీడియట్లీ 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ని ఎలా తీసుకోవాలి, డిహెచ్ బై డిజెడ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ జెడ్. therefore both side integration and we get that h function, we get that z square by 2 into z square by 2 plus any constant to us. Therefore overall ga we get that pi function can to write the x square plus yx. ఇది హెచ్ ఆఫ్ వైజెడ్ ఉంది, హెచ్ ఆఫ్ వైలో కనుక్కున్నాము, ప్రమేయం అనేది 0 వచ్చింది. ఇక మిగిలేది హెచ్ ఆఫ్ జెడ్. హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది, జెడ్ స్క్వేర్ బై 2 ఇవ్వడం జరిగింది. విచ్ ఈస్ ది ఫంక్షన్ టువర్డ్స్గా స్క్వేర్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి వీ గెట్ దట్ పై అనేది ఏ విధంగా రాస్తున్నామంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వైఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఈ పై అనేది మనము గ్రేడియంట్గా రాయగలగడానికి ఈజీగా ఉంటే, గ్రేడియంట్ రాస్తే కంపల్సరీగా ఇది దేనికి సాటిస్ఫైడ్గా కావాలంటే ఈ ఈక్వేషన్కు మనకి ఇచ్చినటువంటి క్యాపిటల్ ఎఫ్కు సాటిస్ఫైడ్ కావాల్సి వస్తుంది. వన్స్ ఒకసారి దీన్ని డెరివేటివ్ చేయండి. ఎక్స్తో డెరివేషన్ చేసామనుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x ప్లస్ వై కాన్స్టాంట్ 2x ప్లస్ వై వచ్చింది. ఓకే, ఫస్ట్ సాటిస్ఫైస్. సెకండ్ది వైతో ఫంక్షన్ చేయండి. వైతో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ కాన్స్టాంట్ జెడ్ కాన్స్టాంట్, వైతో చేస్తే ఇది 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్ కాన్స్టాంట్ వచ్చింది. ఓకే, వెరీ గుడ్, వచ్చేసింది. సెకండ్ది కూడా వీ గెట్ ద రిజల్ట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ది జెడ్తో పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేయండి. జెడ్తో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ వై రెండు స్థిరము కాబట్టి ఎక్స్ స్థిరపదం కాబట్టి ఫస్ట్ 0 అవుతుంది, నెక్స్ట్ సెకండ్ 0 అవుతుంది. జెడ్ స్క్వేర్ యొక్క అవకలనం వచ్చేసి మనకు 2zగా రాసుకోవచ్చు. ఇది ఎగ్జిస్టెన్స్ వాల్యూస్గా మనము సొల్యూషన్ అనేది చేస్తాము. ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక ప్రమేయం తీసుకున్నట్లయితే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాయొచ్చు, సింపుల్గా దీన్ని డెల్ఫైగా రాయొచ్చు. ఎందుకంటే పైని గ్రేడియంట్ చేస్తే ఇమీడియట్లీ ఎఫ్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఎఫ్ ప్రమేయాన్ని డెల్ఫైగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటే క్యాపిటల్ ఎఫ్ని ఏమంటున్నాము, కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అని అంటాము. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. పైన ఏమంటున్నాము, పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అని చెప్తూ ఉంటాము. ఈ విధంగా పొటెన్షియల్ ప్రమేయాన్ని తర్వాత సాంప్రదాయిక సదిశా క్షేత్రాన్ని మనం ఈ విధంగా డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇలానే చేయొచ్చు. ఒక్కొక్క బుక్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంది. సార్ ఏది ఈజీ అనిపిస్తుంది వాడినా పర్వాలేదు, లేదు అంటే డైరెక్ట్ సొల్యూషన్ వచ్చిన కొన్నిటికి ఇంకో మెథడ్ ద్వారా కూడా కావచ్చు. అన్నిటికీ కామన్ మెథడ్ అంటే వన్స్ ఒకసారి మనము అవి రీకాల్ చేద్దాము.
దేర్ఫోర్ ఈ విధంగా మనము కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x ప్లస్ వై కామా ఎక్స్ కామా 2z ప్రమేయం తీసుకున్నట్లే అది ఈజీగా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ పైగా రాయడానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి వీ గెట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ టు అస్ అని రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అట్లాగే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వీ కెన్ టు డిస్కస్ టు అస్. దట్ ఈస్ determine whether or not the vector field capital F is equal to sin y comma x comma z is conservative or not అని అడుగుతున్నాడు. సేమ్ ఇంతకుముందు మనము ఎట్లయితే ప్రాబ్లం చేస్తామో అదే ప్రొసీజర్ ప్రకారము ఇది ప్రాబ్లంని అడుగుతున్నాడు. అంటే బేసికల్గా మనకు కన్జర్వేటివ్ అంటే కావాల్సింది ఏంది, ఎఫ్ని క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఏదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని డెల్ ఫైగా రాయడానికి స్కోప్ తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా తీసుకుంటే వచ్చింది అనుకోండి కన్జర్వేటివ్ అవుతుంది. ఒకవేళ కాలేదు అనుకోండి అది ప్రమేయం అనేది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కాదని మనం ఈజీగా రాయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ వై ఇచ్చినవేంటియో రాసేద్దాము. సైన్ వై కామా ఎక్స్ కామా 0. ఓకే, దీన్ని ఇమీడియట్లీ గ్రేడ్ పైగా మనము ట్రీట్ చేసినట్లయితే గ్రేడ్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెన్ ద కండిషన్స్ దట్ ఈజ్ డో పై బై డో ఎక్స్ కామా డో పై బై డో వై comma dou pi by dou z. We get that the solution to us. Dou pi by dou x we get that sin y and also dou pi by dou y which is also x and last thing that is dou pi by dou z which is equal to 0. Now integration on x, first function integration with x respect to x, we get that pi is equal to sin y is constant, x is 1 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ వై కామా జడ్, వై ప్రమేయం ఉండొచ్చు లేదంటే జడ్ ప్రమేయం. ఓకే, హెచ్ ఆఫ్ వైజెడ్ ప్రమేయంగా మనము కన్సిడరేషన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఓకే, వీ కెన్ టు టేక్ హెచ్ ఆఫ్ వై కామా జడ్ అనేది ఎక్స్గా ట్రీట్ చేసామనుకోండి, దీన్ని వైతో పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేయండి. డో హెచ్ బై డో వై ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రావడానికి రాదు ఎందుకంటే వైతో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ కాన్స్టాంట్ కాబట్టి ఇమీడియట్లీ 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డిహెచ్ బై డిజెడ్ తీసుకుంటే అది 0 వచ్చింది. దేర్ఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసాము అనుకోండి హెచ్ ఆఫ్ జడ్ ప్రమేయం కూడా ఏమవుతుంది, 0తో ఏ ప్రమేయానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేసినా వీ గెట్ ది 0. దేర్ఫోర్ ఓవరాల్గా పై ప్రమేయం మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి, సైన్ వై ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ వై వాల్యూ అయినా 0 అవుతుంది, హెచ్ ఆఫ్ జడ్ వాల్యూ కూడా 0 అవుతుంది. అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఏమవుతుంది, సైన్ వైఎక్స్ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క డెల్ పైని కనుక్కుందాము. డెల్ పై అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్తో చేసినట్లయితే సైన్ వై స్థిరపదము ఓకే వచ్చింది. నెక్స్ట్ వైతో చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎక్స్ స్థిరపదము, సైన్ యొక్క అవకలనం వచ్చేసి కాస్, జడ్ ఎట్లాగో జడ్తో చేస్తున్నప్పుడు సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ రెండు కూడా కాన్స్టాంటే కాబట్టి వీ గెట్ ది 0. ఓకే, ఇది ఎఫ్కు ఈక్వల్గా ఉందా ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఎఫ్లో ఫస్ట్ సైన్ వై ఉండాలి, సైన్ వై ఉంది. సెకండ్లో ఎక్స్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ కాస్ వై ఉంది. థర్డ్లో 0 ఉంది, థర్డ్లో 0 కానీ సెకండ్ వాల్యూకి సమానంగా లేదు. కాబట్టి మనం క్లియర్గా ఏం చేయొచ్చు, ఎఫ్ అనేది డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు డెల్ పై అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఏదైతే పై ప్రమేయం కనుక్కున్నామో ఆ పై ప్రమేయం యొక్క గ్రేడియంట్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్యాపిటల్ ఎఫ్కు సమానంగా లేదు. సో ఎఫ్ అనేది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కాదు, అట్లాగే పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ను ఇవ్వదు అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇట్లా ఏదైనా సరే ప్రాబ్లం ఇస్తే మనము క్లియర్గా ఒక వే అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి రాసినా వస్తుంది, లేదు అనదర్ మెథడ్ కూడా వీ కెన్ టు ఈజీలీ టు ఫైండ్ టు అస్. ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ చేసుకొని మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనము ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తూ సొల్యూషన్స్ అనేవి చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్ టు అస్, దట్ ఈస్ ది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ థీరమ్ అనేది. అంటే మనం ఇంతకుముందు చేసినట్టుగానే అంటే పై ప్రమేయం అనేది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ పై అయితే ఏ విధంగా కన్జర్వేటివ్ అన్నాము. ఫస్ట్ వన్ ఎఫ్ అనేది కన్జర్వేటివ్ కావాలి, రెండవది వచ్చేసి మనకేంటిది పై అనేది
పొటెన్షియల్ కావాలి. అంటే జనరల్గా ఈ థీరంని ఏ విధంగా చూపించవచ్చు అంటే ఎఫ్ అనేది విచ్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్ కావాలి అంటే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ మనకు ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ పై అనేది కావాలి అనేది చూపించడానికి వాడుతూ ఉంటాము. అంటే ఒకసారి కన్జర్వేటివ్ అనుకొని డెల్ ఫై చూపించవచ్చు, లేదు అనుకోండి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఫై అనుకొని కూడా మనము కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ అవుతుంది అని కూడా చూపించడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి వన్స్ ఒకసారి ఆ థీరమ్ను క్లియర్గా మనం చూసినట్లయితే వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ టు అస్ అని చెప్పవచ్చు. Therefore, suppose that a vector field capital F is related to a scalar field pi by F is equal to del pi, and del pi exists everywhere in some the region capital D, then capital F is a conservative vector field in the area and the region capital D. Conversely, if capital F is conversative, then F can be written as a gradient of the scalar field. It can be write the form that is F is equal to del phi గా మనము ట్రీట్ చేస్తున్నాం. అది ఇంతకుముందు మనం ఎట్లయితే చెప్పుకున్నామో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసాము కదా, ప్రాబ్లమ్స్ చూడడం వల్ల మనకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఎఫ్ అనేది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కావాలి అంటే బేసికల్గా ఏదైనా ఒక అదిశ ప్రమేయం యొక్క గ్రేడియంట్ వాల్యూ అనేది క్యాపిటల్ ఎఫ్కు ఈక్వల్గా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. ఆ విధంగా చూసుకుంటే వీఆర్ ఈజీలీ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ అని చెప్పవచ్చు, లేదా వీఆర్ ఈజీలీ టు కన్వర్ట్ ద ఫంక్షన్ అని కూడా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనము చూడడం జరిగింది. ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు ఎక్కడన్నా ఐడెంటిఫై చేస్తే వీఆర్ ఈజీలీ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ టు అది. రైట్, సపోజ్ మనము తీసుకొని చేద్దాము. సపోజ్ దట్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఫై. ఓకే, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఫై అని తీసుకొని మనము కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అవుతుందని చూద్దాము. సరే, సపోజ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఫైగా మనము కన్సిడరేషన్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు del phi. F is equal to del phi, then we show that F is a conservative vector field. Okay, integration on both sides with the lining of 2 points, then we get that integral over C into f dot dr, which is equal to overall integral C into, then f can be write in the form of del pi dot dr. Okay, del pi dr ni simple ga manamu integration of a to b simple ga d pi ga consideration chey. Therefore d pi integration is cancelled. Therefore phi of t of which is a lower limit a upper limit b, then we are easy to find that f of b minus phi of a, phi of e, where the line integral has been evaluated. Simply the pi is as the parameter, since this result only depending on the end points of C, then f is the conservative. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చేటువంటి పై ప్రమేయం ఉందో ఆ పై ప్రమేయం యొక్క డెల్ గ్రేడియంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది ఎఫ్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ పై ప్రమేయంను బేస్ చేసుకొని మనము గ్రేడియంట్ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి టోటల్ రిజల్ట్ అనేది ఈ పై ఫైండ్ అవుట్ చేయడంలో మనము యూజ్ చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ అనేది మనము ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ పై తీసుకున్నాము. ఓవరాల్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. ఏ ఈజ్ ది లోయర్ లిమిట్, బి ఈజ్ ది అప్పర్ లిమిట్. దెన్ వీ గెట్ దట్ ఓవరాల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్. వాట్ ఈస్ ద లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా వాడుతున్నాం మనం, ఎఫ్ డాట్ డిఆర్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, ఎఫ్ ఈజ్ డెల్ పై డాట్ డిఆర్. డెల్ పై డిఆర్ని సింపుల్గా డి నొటేషన్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి సింపుల్గా దీన్ని డి పైగా మనము కన్సిడరేషన్ చేస్తాము. డెల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు df is equal to del f dot dr గా రాస్తాం, ఆర్ d phi you can to write the del pi dot dr. Then overall we get the d and pi which is integral over function. Then integration d is cancel, then we get that pi of t, whereas a tends to b, that is pi of b minus pi of a, which is the general solution to find the given function అని చెప్తూ ఉంటాం.
ఈ విధంగా మనం ఏదైనా సరే ప్రమేయం ఇచ్చినట్లయితే ఆ ప్రమేయం యొక్క సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కాన్వర్స్లీ సపోజ్ దట్, కాన్వర్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాము. కాన్వర్స్లీ సపోజ్ దట్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్, దెన్ వీ షో దట్ మనం ఏం చూపించాలి, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఫై అనేది చూపిస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ టేక్ దట్ ఎఫ్ ఈజ్ ది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ ఆర్ కన్జర్వేటివ్, capital F is a conservative or conservative vector field, then we can to show that f is equal to del phi ని మనము చూపించడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఎనీ స్కేలార్ ఫంక్షన్ పై ఆఫ్ ఆర్ తీసుకున్నాము అనుకోండి, ఇట్ కెన్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ది ఆర్జిన్ టు ది పాయింట్ స్మాల్ ఆర్. అంటే దీన్ని ఎఫ్ పై ఆఫ్ ప్రమేయం ఏ విధంగా 0 to r అండ్ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్గా మనము కన్సిడరేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే లైన్ ఇంటిగ్రల్కు ఈక్వల్గా ఉండే విధంగా రాస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ ద ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మనకు ఈజీగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ రావడం జరుగుతుంది. అదే కెన్ ఈజీలీ టు టేక్ ద పై ఆఫ్ ఆర్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సపోజ్ దట్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ది conservative, we can to show that capital F is equal to del phi, then a scalar field phi of r ni manamu can be defined as the line integral of capital F from the origin to the point of r. It can be easily to write the condition to them, that is phi of r is equal to integration 0 to r f dot dr, which is the, now can take the equation number 1. Differentiation with respect to x, we get that condition is differentiation with respect to r, then we get the condition is d pi by d by dr of phi of r, d by dr of phi of r, which is equal to d by dr integration from 0 to r f dot dr. I think d integration which is always cancel, then we get that I think f of r from 0 to r, then we get that simply f of r into dr minus f of 0 into d of r. I think f of 0 which is we get the 0, then d by dr of pi we get that the f of r into dr గా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, d pi of r or dr whatever it may be, then we get the, we know మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు d phi ని సింపుల్గా del phi డాట్ dr గా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి సేమ్ మేనర్ ప్రకారం దీన్ని కూడా రాసామనుకోండి, del phi డాట్ dr అవునట్లయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ డాట్ డిఆర్గా మనం రాసుకోవచ్చు. అంటే వీ గెట్ ఈజీలీ టు ఫైండ్ దట్ డెల్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది అని ఈ థీరం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ విధంగా. అంటే ఫస్ట్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ రాసుకున్నట్లయితే 0 to r మధ్యన లైన్ ఇంటిగ్రల్ ప్రమేయం తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని బోత్ సైడ్ డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే వీ గెట్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ డిఆర్గా వస్తుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ 0 అనేది ఇంకా ఆల్వేస్ 0 కాబట్టి వీఆర్ ఈజీలీ టు ఫైండ్ ద ఫంక్షన్. Another one is d by dr of phi is equal to f of r dot dr. We know that generally d pi into del pi dot dr గా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి we get d phi, you can to write the del pi dot dr is equal to f of r into dr. We get that del phi is equal to f of r, or simply r is the one of the positive number, we can to take the function that is f is equal to r del pi is equal to f గా రాస్తున్నాం. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయం ఏదైతే ఉందో అది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్గా అవుతుంది అనేది చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ఇచ్చినటువంటి పై ప్రమేయాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ దాంట్లో గ్రేడియంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. గ్రేడియంట్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ గ్రేడియంట్గా ఈక్వల్ లేని వాటికి మనము కన్జర్వేటివ్ కాదు అని చెప్తాము. అట్లాగే పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అనేది కూడా వ్యవస్థితం కాదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ది ఇంపార్టెంట్ థీరమ్ టు అస్, సమ్ టైమ్స్ వెరీ ఈజీలీ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. ఈ విధంగా ఏదైనా ప్రమేయం ఇచ్చినట్లయితే ఆ ప్రమేయానికి మనము కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ లాస్ట్ టాపిక్, దిస్ ఈస్ ది ఫిజికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది గ్రేడియంట్. మామూలుగా ఫిజికల్ కండిషన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వాటి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని ఏ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ
చూస్తే సరిపోతుంది. బేసికల్గా ఇది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కావడానికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ థీరము. ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనము చూడడం జరిగింది. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ వై కామా ఎక్స్ కామా 0 ఇచ్చాడు. అది ఏంటంటే కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కాలేదు. అట్లాగే అనదర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనకు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x ప్లస్ వై కామా ఎక్స్ కామా 2z ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రమేయం ఏంటి అంటే మనకు కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అయింది. కానీ కొన్ని ప్రమేయాలు అవుతాయి లేదా కావు. వాటికి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఫైని వెరిఫికేషన్ చేయడమే. ఒకవేళ డెల్ ఫైని వెరిఫికేషన్ చేస్తే ఈజీగా సొల్యూషన్ అనేది వచ్చింది అంటేనేమో కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్గా రాస్తాము, లేదు అంటే రాయడానికి రాదు అనేది ఈ థీరం చెప్తుంది. కాబట్టి దీన్ని కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ థీరం అని కూడా మనము చెప్పడం జరుగుతుంది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఫిజికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది గ్రేడియంట్గా చెప్తున్నాము. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ ఫంక్షన్ అండ్ ఫిజికల్గా ఎలా ఉన్నాయి, ఒక చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేది కన్జర్వేటివ్ అవుతుందా లేదంటే ఏందనేది ఒకసారి మనము చూద్దాము. దీన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా మేము చేయొచ్చు. సరే, ఆ ప్రాబ్లం ఆ విధంగా చేసినా పరే, లేదు ఈ మోడల్లో కూడా చేసినా మనకు సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది. ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఏ స్కేలార్ ఫీల్డ్ అపియర్స్ ఇన్ మెనీ ఫిజికల్ కాంటెక్స్ట్. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ బిలో. ఓకే, చాలా రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఉండడం జరిగింది. వాటిలో కొన్ని ఉన్నటువంటివి మనము ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేద్దామని చెప్పడం జరుగుతుంది. లెట్ పి డినోట్ ది ప్రెజర్ విత్ ఏ గ్యాస్, దెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ acting on any volume element del v due to the pressure gradient by f is equal to minus del p into del v. డెల్ పి అండ్ డోవిగా కూడా మనము రాసుకోవచ్చు. అంటే మామూలుగా ఇది ప్రెజర్కు మరియు గ్రేడియంట్కు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ను ఏ విధంగా రాయొచ్చు అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. పి అనేది ప్రెజర్గా డినోట్ చేసినట్లయితే, ఒక గ్యాస్ యొక్క ప్రెజర్గా మనము ఒత్తిడిగా తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఫోర్స్ ఏదైతే త్వరణము క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తుందంటే వాల్యూమ్ ఎలిమెంట్ డెల్ వీకి వీకి ప్రెజర్ తోటి గ్రేడియంట్ వాల్యూ అనేది గ్యాస్ అనేది ఎంత గ్రేడియంట్ వాల్యూ తోటి బయటకు రావడం జరుగుతుంది అనేది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్ పి ఇంటూ వీగా మనము ఈ చూపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏ మెటీరియల్ హ్యాజ్ ఏ కాన్స్టాంట్ థర్మల్ కండక్టివిటీ K and a variable temperature T of R. Because of the temperature variation, heat flows from the hot region to the cold region. The hot flux Q is the vector quantity Q is equal to minus K into del T. ఓకే, ఇది కూడా ఏంటంటే ఏదైనా వస్తువు గుండా ఏదైనా కాన్స్టాంట్ థర్మల్ కండక్టివిటీ అనేది తీసుకున్నట్లయితే కే అనేది అండ్ ఆల్సో ఒక వేరియబుల్ టెంపరేచర్, కొంత టెంపరేచర్ టీ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ థర్మల్ కండక్టివిటీని కేగా తీసుకున్నట్లయితే ఈ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ అనేది హై నుంచి స్లోకి లేదంటే ఎక్కువ నుంచి తక్కువకు బాడీ టెంపరేచర్ అనేది హాట్ రీజియన్ నుంచి కోల్డ్ రీజియన్కు పోయేటువంటి ఉంటే ఆ ఫ్లక్స్ యొక్క వాల్యూ అనేది క్వాంటిటీ క్యూ యొక్క క్వాంటిటీ అనేది గ్రేడియంట్ క్వాంటిటీగా చెప్తూ ఉంటాం. ఆ గ్రేడియంట్ క్వాంటిటీ అనేది ఎంత ఉండాలి అంటే మామూలుగా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ డెల్ టీగా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాం. సరే, ఇవి ఫిజికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చాలా అప్లికేషన్స్ అనేది చాలాగా ఉంటాయి. ఒకటేమో ప్రెజర్ని ఎంత గ్రేడియంట్ అనేది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్ పి ఇంటూ డోవీగా రాస్తున్నాం. అట్లాగే అనదర్ వన్ ఈజ్ దే హాట్ రీజియన్ నుంచి కోల్డ్ రీజియన్కు వెళ్ళేటువంటి ఫ్లక్స్ యొక్క క్వాంటిటీ అనేది క్యూ తీసుకున్నట్లయితే క్యూ వాల్యూ అనేది మైనస్ కే ఇంటూ డెల్ టీగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ విధంగా ఏవైనా ఫిజికల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటే వన్స్ ఒకసారి రిమెంబర్ టు దెమ్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ కన్సిడర్ ద వెక్టార్ ఫీల్డ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కామా మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కామా 0 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. షో దట్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ పై. షో విచ్ ఈజ్ ఆల్సో దట్ ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ around the unit circle x square plus y square is equal to 1 is non-zero. Explain why this result does not contradict to the above theorem. ఓకే, ఇది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది.
జనరల్గా కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కావాలి అంటే మనకు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఫైగా చూపిస్తూ ఉంటాము. ఓకే, ఒకవేళ నాన్ జీరో ఒక సర్కిల్ ఇచ్చేసి ఒక యూనిట్ సర్కిల్ యొక్క లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఆ లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అనేది జీరో కాదు, అంటే నాన్ జీరో అంటున్నాడు. జనరల్గా మనం ఒకసారి జనరల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కావాలి అంటే ఒక లైన్ ఇంటిగ్రల్ చేస్తే ఆ వాల్యూ కంపల్సరీగా జీరో కావాలి. జీరో కాలేదు అనుకోండి, ఇమీడియట్లీ దాన్ని మనము కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కాదని ఇంతకుముందు క్లాస్లోనే మనము వీఆర్ డిస్కస్ టు దెమ్. సేమ్ అదే ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు ఈజీగా కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. జనరల్గా ఏంటంటే కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కావాలి అంటే లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది జీరోగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. జీరో అనేది అయింది అనుకోండి కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అనేది అవుతుందని చెప్తాము, లేదు అనుకుంటేనేమో కాదని చేయండి. ఇదే ఫస్ట్ మనము ఇచ్చినటువంటిది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్ ఫైని సాటిస్ఫైడ్ చేస్తుందా లేదా తీసుకుందాం. తర్వాత యూనిట్ సర్కిల్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి యూనిట్ సర్కిల్ యొక్క ఏవైతే పారామెట్రిక్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ పారామెట్రిక్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా మనము లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అనేది 0 అయింది అనుకోండి కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ అని అంటాము. ఒకవేళ కాలేదు అనుకోండి కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అంటే థీరం ప్రకారము సాటిస్ఫైడ్ అవుతుంది, కానీ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ప్రకారం అనేది కన్జర్వేటివ్ అవుతుందా లేదా అనేది మనము వన్స్ ఒకసారి తీసుకొని సొల్యూషన్స్ అనేవి చేయాల్సి వస్తుంది. Okay, that is given to the vector field, that is f is equal to y by x square plus y square minus x by x square plus y square and 0. Okay, we clearly associate to us, that is dou pi by dou x and also dou pi by dou y, then also dou pi by dou z. That is going to write the functions, that is f is equal to x by x square plus y square and also y by x square, this is minus x by x square plus y square and also third one is 0. We get that dou pi by dou x, we know that y by x square plus y square and also dou pi by dou y, which is equal to minus x by x square plus y square and also dou pi by dou z, which is equal to 0. Okay, after we can do integration on both sides in x term, that is pi is equal to integration on y by x square plus y square. We get y is constant. Integration of x square plus y square is 1 by y into tan inverse of x by y. We get that easily tan inverse of x by y is the another function. And the second one integration on y, which is also we get that pi is equal to minus of x by x square plus y square. We get that minus x into 1 by x tan inverse of y by x. Then we clearly to write, that is minus of tan inverse of y by x. And another one is pi, which is also integration on both sides. We get to always simply, which is to use the 0. Then the both side by 1 and 3 and 4 we get the easy, that any function which can be written in the form of tan inverse of x by y, which is the existence function of given to us. ఈ విధంగా మనం ఏదైనా ప్రమేయం ఇచ్చినట్లయితే ఆ ప్రమేయం యొక్క tan ఇన్వర్స్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటున్నాము. దేర్ఫోర్ ఇది మనకు డెల్ ఫైని ఈ విధంగా రాసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి డెల్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పై కావడం జరుగుతుంది. ఇది కన్వర్జేటివే అవుతుంది. ఏ ఫార్ములా ప్రకారం డెల్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పై నేచర్ ప్రకారం కన్జర్వేటివ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. లైన్ ఇంటిగ్రల్ ప్రకారం అయితే 0 కావాలి. ఓకే, అది అవుతుందా లేదా అనేది మనం ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ అట్లాగే విచ్ ఇస్ గివెన్ టు అస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ is equal to 1 ఇవ్వడం జరిగింది. x is equal to xy ప్లేన్ కాబట్టి 0 less than or equal to theta less than or equal to 2 pi, x is equal to cos theta and also y is equal to sin theta ఇవ్వడం జరిగింది.
దేర్ ఫర్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది క్లియర్గా మనకు సైన్ తీటా అండ్ మైనస్ కాస్ తీటా 0 ఇవ్వడం జరిగింది. దేర్ ఫర్ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ ఈజ్ క్లోజ్ టు అసోసియం -1 ఇంటూ డి తీటా. దేర్ ఫర్ ఓవరాల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ తీటా ఓవరాల్గా ఇంటిగ్రేషన్ 0 to π. We get the -2π which is equal to 0 which is not equal to 0. కాబట్టి జనరల్గా ఈ రీజియన్ లోపల రీజియన్ లోపల కన్జర్వేటివ్ ఫంక్షన్ అనేది కాదు. మామూలుగా అయితేనేమో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ∇φ నేచర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ సాటిస్ఫైడ్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు, మిగిలిన దగ్గర కాకపోవచ్చు.